Good morning to one and all, respected principal teacher and my dear friends. Today here we are gathered to celebrate Ashadi Ekadashi. This is a one of important day. So let's start the program. ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस. Ashadi Ekadashi is the one of the most religious festival that is celebrated in Maharashtra. This ceremony is generally held at Pandharpur, where where a huge number of devotees gather to celebrate the festival. It is religious procession festival which is held every year during the Ashad Shukla Paksha. Generally, Ekadashi is considered to be coming on each month of the year, but the 11th day of Ashad is said to be Great Ekadashi, which is also called by the name Devshayani Ekadashi. As per the history on this day, Lord Vishnu fell asleep and again woke up after 4 months on the Prabodhini Ekadashi, which falls during month of Kartik. This time of the month is known as the Chaturmas, which is coincides with our rainy seasons. Let's move towards the PPT made by 10th standard students. Now I would like to invite Amrita Kulkarni to start the program. Good morning. Information about Wari. Pandharpur Wari or Wari is a yatra to Pandharpur, Maharashtra to honor Vittoba. It involves carrying the Paduka of Sant and a Palki most. Notably of Naneshwar and Tukaram from their respective shrines to a Pandharpur. Many pilgrims join this procession on foot. Varkari is a Marathi term which means one who performs the Wari. The tradition is more than 700 to 800 years. Marches happen on foot from various locations in Maharashtra to Vithoba temple. The journey takes 21 days. Many palkis join the main Tukaram and Naneshwar palkis along the way. Sant Naneshwar palki leaves from Arandi, while Tukaram's being at Denu. The Wari culminates at the Vithoba temple on the holy occasion of Devshayani Ekadashi. When they reach Pandharpur on Devshayani Ekadashi, the devotees bath in the sacred Chandrabhaga river before visiting the temple. Thank you. Now I would like to invite Arya Kai to tell the information about Varisa Ghosh. Varisa Ghosh, the Ekadashi that falls on the pure part of month of Ashad in Marathi year is known as Ashadi Ekadashi or Devshayani Ekadashi. Ashadi Ekadashi has a special significance in Maharashtra. Vithoba of Pandharpur is the deity of Maharashtra. On every Ashadi Ekadashi, Varkari Vari is taken to Pandharpur. It is believed that this Vari has been going on for more than last 800 years. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम. पुंडरीक वरदे हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. जय हरी विठ्ठल श्री हरी विठ्ठल. पांडुरंग 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 पांडुरंग. Such
Ashadi Ekadashi, the first thing that comes before the eyes is the Vari of Pandharpur. Among the 24 Ekadashis of the year, this Ekadashi also has unique general significance. Now I would like to invite Srinidhi Joshi to tell something about study of Vari. Study of Vari. Lakhs of devotees from all corners of Maharashtra come to Pandharpur on foot chanting Vittal, Vittal, Vittalane. For the first time in history, due to the Corona series, there will not be a walk. Varkaris will not go to Pandharpur on foot. This tradition, which has been going on for many centuries, is being studied not only in country but also at the global level. Scholars of researchers from all over the world participate in Vari to experience Vari. This Vari gives them a wonderful feeling of happiness. On this day, Varkaris take a bath in Chandrabhaga and have darshan of Vitthal. Delighted to meet the deity for whom they travel many miles. The Varkaris fast. Those who are unable to go Vari fast on this day and worship Vitthal mentally. Thank you. Now Gauri Joshi. Ringan, characteristics of Wari or Palki ceremony. Arena. The arena that takes place between Waris are considered to be the hallmark of Wari. There are arenas in Kadusphata, Vedapur and Vakri. Ringan is a sacred reverent concept. In an open ground, Varkaris stand in a circle holding each other's hands. Naneshwar Maharaj's horse runs through this space. It is respectfully called Mauli's horse. It is believed in Varkari sect that Naneshwar Maharaj himself. Thank you. You're most welcome, all the girls. During this day, the devotees keep fast and during this day, the devotees keep fast the whole day and they go walking in huge procession to Pandharpur. People sing chanting abhangas of Santa Tukaram and Santa Jnaneshwar to pay their tribute to their god Vitthal. This procession starts in Anandi and ends on Guru Purnima at Pandharpur. Men are dressed in dhoti and kurta and sing devotional songs and abhangas. During this long journey, it is simply spectacular to see this tradition of Maharashtra, which is very colorful and energetic. Now we will listen a sweet Pandurangashtakam in melodious voice of Arya Mudha. श्री पांडुरंगाष्टकम् महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रै समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं त्विष्टिकायां समन्यस्य पादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितम्बकराभ्यां धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्फुरत्कौस्तुभालं कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं
शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं किरीटोज्ज्वलत् सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घे तिभङ्गाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं दधानं गवां वृन्दकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम् अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनन्तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयं प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं स्तवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं ये पठन्ते कचित्प्येन भक्त्या च नित्यं भवाम्भोनिधिं देपि तीर्त्वान्तकाले हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति हरेरालयं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं श्री पाण्डुरङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णम्. Now I would request to Mantrana Dev from class 10th to perform a song on this occasion. विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा अमृताची गोळी आज आलिया भंगा विठ्ठला माय बापा अभंगाला जोड टाळची कळ्यांची अभंगाला जोड टाळची कळ्यांची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची लेकरांची सेवा केली सतुवारी लेकरांची सेवा केली सतुवारी कस पांग फेडू कस उतराई तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही तुझ्या उपकारा जगी तोड नाही ओ आईन जीव माझा सावळे विठाई विठ्ठला माय बापा
जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची, जन्मभरी पूजा तुझ्या पावलांची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला माय बापा, विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची, पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू, 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 विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल. Thank you so much. Varkari, the one who performs the Vari, it is a sampradaya which is called as a Varkari Sampradaya within Bhakti and spiritual tradition of Hinduism, geographically associated with the Indian state of Maharashtra. Varkari is worshipped God Vitthal and Rakhumai, the presiding deity of Pandharpur, regarded as from a god Vishnu. Santas and gurus of the Bhakti movement associated with the Varkaris included Jnaneshwar, Namdev, Sukhamela, Eknath, Tukaram, etc., all of whom are accorded the title of Santas. Recent searches had suggested the Varkaris were historically and with the followers of Vitthal and Rakhumai. They all are the pilgrim of the Vitthal and Rukmini. They all reach on the day of Ashadhi Ekadashi to Pandharpur while they are walking from their villages or any villages. They are singing songs, chanting abhangas of all santas to tribute their holiness towards God. Now I would like to invite Sushma Paranspe Madam to tell something about today special occasion. थँक यू चैत्राली. आषाढी एकादशी हा महाराष्ट्रात साजरा केला जाणारा एक विशेष उत्सव. महाराष्ट्राची सुवर्ण परंपरा म्हणजेच पंढरपूरची वारी महाराष्ट्राचा खास असा उत्सव आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रीय भाषा म्हणजे मराठी भाषेमध्येच मी सांगणार आहे. आषाढी एकादशी ही आषाढ महिन्यात येणारी आहे म्हणून तिला आपण आषाढी एकादशी असं म्हटलेलं आहे. तिला दुसरं नाव दिलेलं आहे देवशयनी एकादशी, म्हणजे ज्या दिवशी देव झोपतात. आषाढी एकादशी पासून कार्तिकी एकादशी पर्यंत 4 महिन्याचा जो कालावधी असतो त्या कालावधीला आपण चातुर्मास असं संबोधत असतो. आणि त्या चातुर्मासाची सुरुवात आजपासून होत असते. आणि ह्या चातुर्मासामध्ये देव झोपलेले असतात. म्हणजेच देव आपल्याला काय सांगतो की इट इज माय रेस्ट टाइम. मी आता शांत झोपणार आहे. तुला काय करायचं ते कर. मी तुला बुद्धी दिलेली आहे, विचार करण्याची क्षमता दिलेली आहे, कार्य करण्याची शक्ती तुला दिलेली आहे. तेव्हा तू त्याचा उपयोग कर. आणि या 4 महिन्याच्या कालावधीत पावसाच्या मदतीने धरणी मातेला सस्य श्यामलाम कर. धरणी माता सस्य श्यामलाम झाली की तुझंही जीवन समृद्ध होणार आहे, धनधान्याने भरलेलं होणार आहे, संपत्ती तुझ्या घरी येणार आहे. तेव्हा तू तुझ्या शक्तीचा उपयोग कर. हे सांगणारी आजची एकादशी आहे. म्हणजेच काय तर विच वन इज मोटिवेट टू अस. आपल्यातल्या शक्तीला आव्हान करून तू कार्यप्रवृत्त हो असा संदेश देणारी आजची एकादशी आहे. दर महिन्याला एकादशी येते. 15 दिवसांनी एकादशी असते. शुद्ध पक्षात एक आणि कृष्ण पक्षामध्ये एक एकादशी असते. मग एकादशी म्हणजे 11वा दिवस. आपल्या प्राचीन ऋषी मुनींनी
अत्यंत विचारपूर्वक ही कालगणनेची सिस्टीम आपल्याला लावून दिलेली आहे. प्रत्येक दिवसाचं एक आगळं वेगळं महत्व त्यांनी प्रस्थापित केलेलं आहे. जसं पौर्णिमेचं महत्व आहे, अमावस्येचं महत्व आहे, तसंच एकादशीचं पण महत्व आहे. ऋषीमुनींनी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, तर एकादशी म्हणजे काय, तर आपण 10 दिवस काम करायचं, ते स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या हितासाठी काम करायचं, उदरभरणासाठी काम करायचं. पण 11व्या दिवशी आपण जे काम करतो त्या कामातून मिळणारा मोबदला भगवंताचा भाग म्हणून भगवंताच्या चरणी अर्पित करायचा. मग त्या दिवशीची जी काही आपली कमाई असेल ती भगवंताच्या नावाने आपण भगवंताला समर्पित करायची. यालाच आपल्या इकॉनॉमिकल लँग्वेज मध्ये म्हटले टॅक्स सिस्टीम. पण या टॅक्स सिस्टीम मध्ये कोणाचंही नाव लिहिलेलं नव्हतं, कोणी किती टॅक्स पे केला. आता IT रिटर्न्स मध्ये आपल्याला सगळे डिटेल्स मिळतात, पॅन कार्ड नंबर दिला की आपल्याला सगळे डिटेल्स मिळतात, कोणी किती टॅक्स पे केलाय, कोणाचं इन्कम किती आहे. पण ही एक अननोन पण सायलेंट सिस्टीम अशी होती की भगवंताचा भाग बाजूला काढायचा, तो मंदिरामध्ये भगवंताला समर्पित करायचा, ज्याच्यावरती कोणाचंही नाव नसेल. आणि तो भाग समर्पित करताना मला ज्याच्यात कौशल्य प्राप्त झालं असतं, म्हणजे दैनंदिन मी जे काम करते तेच काम आपण करायचं आहे. फक्त त्या दिवशीचं काम मी माझ्यासाठी किंवा माझ्या कुटुंबासाठी नव्हे तर भगवंतासाठी करतो आहे. तेव्हा तो भाव बदलतो, तुमचं इंटेन्शन बदलतं आणि त्या कार्याला सुगंध प्राप्त होतो भगवत भक्तीचा. म्हणूनच भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय भगवंतानी, गिव्ह युअर एफिशियन्सी टू युअर गॉड. भक्ती काय आहे, तर तुमच्यातलं कौशल्य वापरून तुम्ही जे काम करता त्याच्यातून जे काय तुम्हाला प्राप्त होतं ते भगवंताच्या चरणी समर्पित करा. मग कोणत्याही प्रकारचं असेल, डॉक्टर असेल तर त्याचं वैद्यकीय काम करेल, वकील असेल तर त्याचा न्याय मिळवून देण्याचं योग्य ते काम करेल, शिक्षक असेल तर त्याचं शिकवण्याचं काम करेल. पण जर मी 10 दिवस माझ्या कुटुंबाच्या उदरभरणासाठी काम करते तर 11वा दिवस भगवंताचा. त्या दिवशी मला काम करायचंच आहे, सुट्टी नाहीये. आणि काम करायला जास्त वेळ मिळावा म्हणून एकादशीचा उपवास. उपवास शब्दाचा अर्थ होतो भगवंताच्या जवळ वास करणं. जास्तीत जास्त वेळ मी भगवंताच्या समीप असलो पाहिजे, सन्निध असलो पाहिजे. आणि म्हणूनच ही वारीची प्रथा आलेली आहे. मागच्या काही गेल्या अनेक दिवसापासून आनंदीहून देहूहून वारकरी भगवत भक्तीच्या पांडुरंगी रंगात रंगून पंढरपूरच्या दिशेने वाटचाल करत असतात. आणि वारी म्हणजे काय फक्त रिटर्न तिकिटाचा प्रवास नाही, तर गावागावात ती वारकरी थांबत जातात. समूहाने ते वारकरी आलेले असतात, गावागावात मुक्काम करतात, तिथे अभंग गातात, भजन होतात, हरिपाठाचं पठण केलं जातं आणि गावकरी त्यांना अत्यंत प्रेमाने आग्रहाने भोजन प्रसाद म्हणून देत असतात. कुठेही त्यांची राहण्याची खाण्यापिण्याची आबाळ होत नाही आणि हे सगळं निस्वार्थ भक्तिभावाने केलं जात असतं. कोणाचाही ओळख नसते, पाळख नसते, प्रतिष्ठा नसते. आपलं रंग रूप प्रतिष्ठा पद पैसा संपत्ती पोस्ट सगळं विसरून व्यक्ती देहभान हरपून वारकरी पांडुरंगाच्या रंगात रंगून जात असतात. ही निस्वार्थ भक्ती आपल्याला वारकरी संप्रदायाने दिलेली आहे. म्हणूनच आपल्याकडे असं म्हटलं जातं, ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस. भगवत भक्तीचं जे महात्म्य आहे, देवाची भक्ती आपलं आयुष्यच बदलून टाकत असते, हे सांगणारी वारी आहे. आणि त्या वारीचं प्रातिनिधिक स्वरूप आपल्या दर महिन्याला अनुभवायला मिळतं, ते म्हणजे एकादशीच्या रूपाने. मग आपल्याला ऋषी मुनींनी खूप सूट दिलेली आहे बघा. दर महिन्याला 2 एकादशी येतात. त्या 2 एकादशी जर तुम्हाला करणं शक्य नसेल, म्हणजे रोज भगवंताच्या भक्तीसाठी तुम्हाला वेळ नाहीये, तर किमान एकादशीच्या दिवशी भक्ती करा. म्हणजे 15 दिवसातून 1 दिवस देवासाठी द्या. आणि आपल्याला जर तेही 12 महिन्यात तेही शक्य होत नसेल
तर किमान चातुर्मासात भक्ती करा. चातुर्मासाला विशेष महत्व आपल्याला दिलेलं आहे. चातुर्मास मिळत नसेल, जमत नसेल, दैनंदिन बिझी असल्यामुळे, तर तुम्हाला श्रावण महिन्याचं महत्व सांगितलेलं आहे. आणि यंदाच्या वर्षीत आपल्याला अधिक महिना पण येणार आहे. हे सगळे महिने भक्तीसाठी आहे. फक्त भान काय ठेवायचंय आपल्याला, तर भक्तीचा पूर ओसंडून वाहू देता कामा नये. तर भक्तीच्या याच्यामध्ये जो कचरा निर्माण झालेला आहे, तो कचरा आपल्याला काढून टाकायचा आहे. विशुद्ध, निस्वार्थ, निर्मळ मनाने भगवंताच्या चरणी आपली कौशल्य आपल्याला समर्पित करायची आहेत. हा संदेश देणारी एकादशी. आणि आषाढी एकादशी तर माणसाला, प्रत्येक व्यक्तीला मोटिवेट करणारी आहे. देव सांगून टाकतो, आता माझी झोपायची वेळ झालेली आहे, मी झोपणार आहे. आणि या वर्षी देवाला आणखीन 30 दिवस बोनस दिलेत आपण अधिक महिन्यामध्ये. 4 महिने नाही, 5 महिने देव झोपणार आहे. मग आपल्याला आणखीन बोनस टाइम मिळणार आहे. या 5 महिन्याच्या कालावधीत छान बघा, काल परवापासून पाऊस पडायला सुरुवात झालेली आहे. अतिशय रमणीय असं मोहक वातावरण तयार झालेलं आहे. पेरणी सुरू होईल आता. धनधान्याने समृद्ध सस्य श्यामलाम भूमी आपल्याला दिवाळीपर्यंत बघायला मिळते. आणि कार्तिकी एकादशी पर्यंत आपलं घर, आपली पृथ्वी सस्य श्यामला झालेली दिसते. आणि हे कोणामुळे झालं, तर देव सांगतो, मी तर झोपलो होतो, तू केलेलं आहेस हे काम. माणसातल्या कार्यशक्तीला आव्हान देणारा हा कालावधी. देव सांगतो, मी काही करत नाही, तुझं काम तुलाच करायचं आहे. हे मोटिवेशन देणारी आजची एकादशी आहे. म्हणून देवाच्या जास्तीत जास्त समीप राहायचं. म्हणजेच देव घरात बसून 24 तास पूजा करायची असं नाही. तो एक भाग झाला की मी माझ्या गानकलेच्या माध्यमातून भगवंताची आराधना करते आहे, त्या बाजून संगीताच्या माध्यमातून मी भगवंताची आराधना करते आहे. पण तुम्ही तुमचं कार्यकुशलता वापरून करा. जसं वारीमध्ये लोक पायी पायी जातात, त्या त्यांचे पाय खूप दुखतात, त्या पायांना तेल लावून मॉलिश करणारे लोक आपलं कौशल्य समर्पित करतात. काही लोक आजारी पडतात तेव्हा डॉक्टर्स त्यांना मदत करतात. व्हॉलेंटियर्स त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था, भोजनाचा प्रबंध करतात. ही पण भगवत भक्तीच आहे. या सगळ्यामध्ये फक्त पांडुरंगी रंगात रंगून जायचं हा एकच भाव असतो. आपण आपला सगळा अहंकार बाजूला ठेवून देत असतो. मग 11वा दिवस जो असतो महिन्यातला, तो एकादशीचा दिवस, हा आपला अहंकार, इगो सगळा बाजूला ठेवायचा आणि माझ्याकडचं कौशल्य मी भगवंताला समर्पित करायचं, हे सांगणारी एकादशी. आणि त्यातली आषाढी एकादशी, देवशयनी एकादशी, ही आपल्याकडे विशेष महत्वपूर्ण मानली गेलेली आहे. धन्यवाद. Now I would like to invite our Marathi, Hindi, geography teacher Rasika ma'am. नमस्कार. आषाढी एकादशी निमित्त सगळ्या विद्यार्थिनींना, सगळ्या शिक्षकांना आणि आमच्या मार्गदर्शिका श्रीमती चंद्रा कृष्णमूर्ती मॅडम यांना खूप खूप शुभेच्छा. व्यासपीठावर असलेल्या सगळ्या मान्यवरांना स्मरून आता आपण देवशयनी आषाढी एकादशी निमित्त एकत्रित आलेलो आहोत. त्यानिमित्त मी माझे 2 शब्द इथे व्यक्त करणार आहे. खरं तर सुषमा मॅडमनी इतकी छान माहिती दिली आहे की आता परत मी वेगळं काही बोलावं असं काही राहिलंच नाही. आपल्या महाराष्ट्राला जी संत परंपरा लाभलेली आहे आणि या संत परंपरेनी सुरू केलेली ही आषाढी एकादशीची वारी, हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा सण म्हणून आपण साजरा करतो. संत ज्ञानेश्वरांनी ही वारीची सुरुवात केलेली आहे. सुरुवातीला केवळ 150 लोकांना घेऊन सुरू केलेली ही वारी आज हजारो लाखो वारकऱ्यांना सोबत घेऊन पंढरपूरला दरवर्षी जात असते आणि विठुरायाचं दर्शन घेत असते. विठ्ठल हा असा देव आहे की ज्या देवाला आपण माऊली म्हणतो. खरं तर पुल्लिंगी असलेला हा देव, त्याला आपण माऊली म्हणतो आणि प्रत्येक भक्त विठू माऊली तू माऊली जगाची अशी आळवणी करत
विठ्ठलाच्या दर्शनाला जात असतो. पाऊले चालती पंढरीची वाट, आणि त्या पावलांना मात्र कुठेही थकवा जाणवत नाही. का जाणवत नाही? कारण तिला विठ्ठल भेटीची ओढ लागलेली असते. आणि एकदा का पंढरपुरात गेलं आणि ते राजस सुकुमार असं मनोहर विठ्ठलाचं रूप पाहिलं की प्रत्येक भक्ताच्या मनामधला थकवा, निराशा, दैन्य सगळं काही दूर होऊन जातं आणि तो विठ्ठल रूपी होऊन जातो. आणि म्हणतात मग अवघे गरजे पंढरपुर, चाले विठू नामाचा गजर. किती छान आहे बघा. एक एक अभंग ऐका प्रत्येक संताचा. त्या प्रत्येक अभंगामधून विठ्ठलाला आपली आई म्हटलेलं आहे. विठ्ठलाचं जे गाव आहे पंढरपूर ते माझं माहेर आहे असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे आयुष्य काढत असताना, वर्षभर कष्ट करत असताना, केवळ आपण जशी मुलगी माहेरी गेल्यानंतर आईच्या कुशीमध्ये सगळं दुःख, दैन्य विसरून जाते, त्रास विसरून जाते, निराशा विसरून जाते, तसं विठ्ठलाच्या गावी गेल्यानंतर, आपल्या माहेरी गेल्यानंतर प्रत्येक भक्त हा विठ्ठल रूपी आईला भेटून सगळं दुःख विसरतो, सगळे कष्ट विसरतो. अरे किती सुंदर ही कल्पना आहे. म्हणजे विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की ही भावना मनामध्ये निर्माण झाली कशी? बरोबर आहे की नाही? आज आपण जेव्हा विचार करतो की हे सगळे जे संत होते त्यांच्या मनामध्ये ही जी भावना निर्माण झाली आणि त्या भावनेची भावना प्रत्येक भक्ताच्या मनामध्ये आली, प्रत्येक वारकऱ्याच्या मनामध्ये आली. किती सुंदर आहे हे. आषाढी एकादशी पासून जो चातुर्मास सुरू होतो त्या चातुर्मासामध्ये परमेश्वराची निद्रा चालू होते आणि या 4 महिन्याचा काळ हा संपूर्णपणे महादेवाकडे कार्य सोपवलं जातं. आता खरं तर हे कोणीच पाहिलेलं नाहीये की आपला भार, कामाचा भार असा वाटून दिला जातो वगैरे, हे आपण कोणी पाहिलेलं नाहीये. ही सगळं आपण पुराणांमधून वाचलेलं आहे किंवा आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की देवही थकतो. ही भावना पण बघा किती महत्वाची आहे की देवही माणसासारखा थकतो. तो 4 महिने आराम करतो आणि या 4 महिन्याच्या काळामध्ये परमेश्वर आपलं सर्व कार्य महादेवाकडे सोपवतो आणि मग या काळामध्ये महादेवाच्या भक्तीला पण उधाण येतं. श्रावण महिन्यामध्ये येतं की नाही? मग ह्या काळामध्ये असुर प्रवृत्ती जी जागृत होते, महादेव भोळा शंकर आहे, तो असुरांना सुद्धा वर देतो आणि तो वर असुरांना प्राप्त होऊन तो जास्त प्रबळ होऊ नये म्हणून या काळामध्ये प्रत्येक व्यक्तीने ही परमेश्वराची आराधना केली पाहिजे, एखादा व्रत केलं पाहिजे, जेणेकरून पुण्य संचय होऊन त्या व्यक्तीला कुठल्याही पद्धतीने दोष लागणार नाहीत. असे अनेक गोष्टी आहेत, अशा अनेक कथा आहेत याच्या मागे. हा आषाढ महिन्यात येणारा कर्क संक्रांतीला उत्तरायण पूर्ण होतं आणि दक्षिणायन सुरू होतं. म्हणजेच देवाची रात्र सुरू होते आणि म्हणून आषाढी एकादशीला देवशयनी आषाढी एकादशी म्हटलं जातं. म्हणजेच काय? देव शयन करतात, देव आराम करतात. या काळामध्ये आपल्याला व्रत करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून आपल्यामध्ये पुण्य संचय होईल. मग आषाढी वारीचं महत्व काय आहे? तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये या वारीचं महत्व खूप आहे. गेल्या 1 महिन्यापासून प्रत्येक वारकरी हा सगळं आपलं कार्य बाजूला ठेवून वारीला निघालेला आहे. कारण श्री विष्णू आणि लक्ष्मी यांचं प्रतिरूप समजले जाणारे जे श्री विठ्ठल आणि रखुमाई आहे, त्यांच्या मंदिराला, पंढरपूर येथे असलेल्या मंदिराला दर आषाढी कार्तिकीला लोक भेट द्यायला येतात. पायी तिथपर्यंत ते फिरत येतात. आणि ही वारी आहे ती एकट्याने कोणीच करत नाही बरं का, समूहाने करतात. 18 पगड जातीचे लोक, विविध धर्माचे लोक या आषाढी एकादशीची वारी करत पंढरपूरला येऊन पोहोचतात. आणि कोणीही एकमेकांशी भांडत नाही, तंटत नाही. मी या जातीचा, तू त्या जातीचा असं म्हणत नाही. मी या धर्माचा, तू त्या धर्माचा असं म्हणत नाही. इथे प्रत्येक जण हा केवळ वारकरी आहे.
तो कुठल्याही जाती धर्माचा नाही. हे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे. ही सामूहिक भक्ती आहे, सामूहिक साधना आहे. दिंडी हे त्याचं साधन आहे आणि म्हणून टाळ मृदुंगाच्या गजरात वारी घेऊन, भगवी पताका घेऊन, अभंग गात हे वारकरी पंढरपुरात पोहोचतात. आणि या सर्वांचं जे आराध्य दैवत आहे विठ्ठल रखुमाई, त्याचं दर्शन घेतात. विठ्ठलाच्या पावलांवर डोकं ठेवलं की सगळा शीण उतरून जातो आणि सगळे वारकरी विठ्ठलमय होतात. एवढं बोलून मी आज या आषाढी एकादशी निमित्त जे मला बोलण्याची संधी दिली याबद्दल आभार मानते आणि थांबते. धन्यवाद. Now I would like to invite our science and maths teacher Mansi ma'am. Thank you, Chaitrali. Good morning to all, respected Chandra Krishnamurthy madam, teachers, staff, parents, and my dear students. Today we are celebrating Ashadi Ekadashi program. On this occasion, I would like to tell you information about this Ashadi Ekadashi. Ashad Shukla Paksha Ekadashi is also known as Devashayani Ekadashi, Padma Ekadashi, Ashadi Ekadashi, and Harishayani Ekadashi. Lord Vishnu goes to sleep on this day and wakes up after 4 months on Prabodhini Ekadashi. Devashayani Ekadashi comes just after Jagannath Rath Yatra and currently falls in the month of June and July on English calendar. Chaturmas, a holy period of 4 months in Hindu's calendar, start from this day. Now, I will tell you the significance of this Ashadi Ekadashi or Devashayani Ekadashi. This holy day is of special significance of Vaishnavas. Vaishnavas followers means Varkari of Hindu preserver God Vishnu. On this day, images of Vishnu and Lakshmi worship. The entire night is spent singing prayers, abhangas, and devotees keeps fast and take vows on this day to be observing during the entire Chaturmas. The holy period of 4 months having a rain during this may include giving up a food item or fasting on every Ekadashi day. It is considered highly auspicious to observe fast on Devashayani Ekadashi. This vrata is said bring prosperity and resolve all your problems. Devotees praise to Lord Vishnu and avoid consuming cereals, grains, onion, and certain spices. At last, I would like to conclude my information by singing few lines about Vithu Mauli or Vithala. मुख दर्शन द्यावे आता, तू सकल जगाचा त्राता, घे कुशीत गा माऊली, तुझ्या पायरी ठेवितो माथा. माऊली 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 माऊली, पुंडलिक वरदे हारी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम. सगळ्यांनी असा विठू नामाचा आपण जयघोष करूया. इथे मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सगळ्यांना आषाढी एकादशीच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Harshada ma'am to say something. There, due to range problem, there is raining in Trambakeshwar. हर्षदा मॅडम. मॅम सॉरी डिस्कनेक्ट झालं होतं. ओके ओके ओके. प्लीज से समथिंग अबाउट आषाढी एकादशी.
हो, एकच मिनिट. येस. नमस्कार सर्वांना. प्रथम जय जय रामकृष्ण हरी. आज आपल्या जे महाराष्ट्राचं दैवत आहे साक्षात भगवान विठ्ठल, त्यांच्यासाठी त्यांना आपण स्मरून आजची ही एकादशी आपण साजरी करत असतो. मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे आषाढ महिन्यामध्ये शुक्ल पक्षामध्ये जी एकादशी येते त्याला आषाढी एकादशी असं म्हटलं जातं आणि यालाच आपण देवशयनी एकादशी असंही म्हणतो. आजच्या दिवशी भगवान विष्णू हे वैकुंठामध्ये योग निद्रेमध्ये जातात आणि आजपासून चातुर्मासाला आरंभ होतो. आता हे जे विष्णूंचा जो अवतार आहे साक्षात भगवान विठ्ठल, हे पंढरपुरात मुख्य म्हणजे आले कसे, याची पार्श्वभूमी मी थोडीशी तुम्हाला आजच्या या प्रीत्यर्थ सांगणार आहे. जेव्हा महाभारताचं युद्ध संपलं आणि भगवान कृष्ण जे आहेत, गोपाल कृष्ण जे आहेत, ते द्वारकेमध्ये परत आले होते आणि द्वारकेमध्ये आल्यानंतर त्यांना त्यांचं बालपण, त्यांनी केलेल्या रासलीला, गोकुळात वावरलेले गोपिकांसोबत केलेल्या खोड्या, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या डोळ्यासमोर काय होत होत्या, येत होत्या आणि हळूहळू ते काय व्हायला लागले, त्यामध्ये रमायला लागले. आणि रमता रमता एक दिवस काय झालं की त्यांना कुठल्याही गोष्टीचं भान उरलं नव्हतं. ते संपूर्णपणे त्या गोष्टीमध्ये काय झाले होते, त्या आठवणींमध्ये लीन झाले होते आणि रुक्मिणी देवी त्यांना आवाज देऊ लागल्या, त्यांना पुकारू लागल्या, पण त्यांना त्याचं भान उरलं नाही, कारण की ते त्या विश्वामध्ये नव्हते. आणि हळूहळू काय व्हायला लागलं की रुक्मिणी देवींच्या लक्षात आलं की भगवान आपल्या सोबत नसून कुठे आहेत, त्यांनी जे आधी जीवन जगलेलं आहे त्यामध्ये रमून गेलेले आहेत आणि त्यांना माझं भान राहिलेलं नाही. म्हणून त्यांना त्याचा राग आला आणि त्या रुसून महाराष्ट्रामध्ये दिंडीर वनामध्ये येऊन बसल्या. दिंडीर वन हे आत्ताचं आपलं काय आहे, पंढरपूर आहे. आणि मग हे जेव्हा कृष्णाला कळलं, गोपाल कृष्णाला कळलं, तेव्हा गोपाल कृष्ण त्यांना शोधण्यासाठी म्हणून येऊ लागले आणि मग येता येता त्यांना कंटिन्युअस रामकृष्ण हरी असा जप ऐकू यायला लागला. आणि तो जप चालू असताना की त्यांना कळलं की अरे असा कोण आहे की आपला जप करतो आहे इथे येऊन सुद्धा. तर मग ते बघायला लागले, पण त्यांना मेन रुक्मिणीचा काय घ्यायचा होता, शोध घ्यायचा होता. आणि रुक्मिणीचा शोध घेता घेता काय झालं की ते बाजूला पडले. रुक्मिणीचा शोध घेताना ते काय झाले होते, बाजूला पडले होते आणि त्यांना रुक्मिणी देवी सापडत नव्हत्या, कारण की त्यांनी खूप याचना केल्या, खूप आवाज दिले, पण त्या त्यांना काय झाल्या, सापडल्या नाही. आणि एक दिवस ते एका झोपडीपाशी येऊन थांबले की विचारूयात इथे जाऊन की आपण रुक्मिणी देवींना पाहिलं का. तर तिथून आतून त्यांना रामकृष्ण हरीचा आवाज येत होता आणि त्यांचा जो भक्त आहे, भक्त पुंडलिक, हा तो नामस्मरणाचा जप काय करत होता आणि एकीकडे त्याच्या आई वडिलांचे तो काय करत होता, पाय चेपत होता. मग त्यांनी बघितलं की अरे हा आपलं नामस्मरण करतो आहे, म्हणून त्यांनी काय केलं, त्यांना आवाज दिला, पण त्याने तो बोलला की तुम्हाला थांबावं लागेल, मी काय करतो आहे, माझ्या आई वडिलांची सेवा करतो आहे. मग देवाला आता कुठे उभं करायचं, देव साक्षात दारात उभे आहेत, मग कसं उभं करणार, म्हणून त्याच्याजवळ असलेली वीट त्याने काय केली, देवापुढे सरकवली आणि देवाला सांगितलं की मी काय करतो आहे, माझ्या आई वडिलांची सेवा करतो आहे, तर तुला इथे विटेवर माझी सेवा पूर्ण होईपर्यंत उभं राहावं लागेल.
आणि ती सेवा त्यांची अजूनही चालू आहे आणि देव अजूनही 28 युग झालेली आहेत आणि आजही विटेवरती साक्षात पांडुरंगाच्या रूपामध्ये ते काय आहेत, पंढरपूर येथे उभे आहेत. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite our principal Chandra Krishnamurthy, ma'am, to say something about Ashadi Ekadashi. Thank you, Chaitrani. Indeed, after hearing so much on Vithala, is there a lot more to say on Vithala? Well, I would say there are stories on Vithala which makes any small child will love it to hear it. But before that, I would say a very happy Ashadi or greetings of Ashadi Ekadashi to all my teachers, all the students, and all the parents who are also with them. The importance of Ashada Ekadashi, Sayana Ekadashi have been told to you in all different forms. But why should we actually worship Vithala? What is it that is so much that we should be worshipping Vithala and not other gods? See, I'll tell you. Maharashtra is unique in two things. One is the worship of Vithala, as pointed out by Rasika Madam. Ashada Ekadashi or worship of Vithala is by all sections of the society. All sections of the society, number one. And secondly, of course, we had Panduranga Ashtagam. It was very nicely sung, and we also had heard the other bhajan by the other student. That was very fine. But you know what Vithala wants? Only Namasmaran. You call him Vithala, 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 that's all. You need not know your slokas. You need not know anything. All that is necessary. Namasmaran karo, Vithala, Vithala. He will be there to help you. He has another important thing which I want to tell you is sainthood. ते संत होतात. आपल्या महाराष्ट्रातले सगळे संत तुम्ही कोणाचंही नाव घ्या, Jnaneshwar, just now they all gave so many names and all the names. There is no restriction. Santala, he should not have a family. All the sant in this name you worship, whether it is Namdev or whether it is Jnaneshwar, whether it is so many other names which were spoken about by all my earlier speakers. This Varkari aspect and this santhood, the sainthood, which they tell in others, you don't have to give up your worldly house. You can be a family person. You can just remain in the household, be a grahastha, and still worship Vithala. And there Vithala is there to help you. When I said anybody can worship Vithala by only name, I want to give you one simple example. You know, there was a person who used to stitch the chappals, what we call chambar or whatever name you call them, and the man who used to stitch slippers. But in his mouth, always, and in his mind, he always thought Vithala, Vithala, Vithala. So what happened was, his biradari, his people, he started telling them, you take the name of Vithala, everything good will happen to you. Don't do this, don't drink, you don't do this, don't do ahimsa, etc. They said, this man is gone out of his head. He is only a person, a mochi, stitching slippers, and he is telling us all this. So even his biradari, his people, told him, did not keep him near his house. They put him in
separate part of the village, which was the normal way in those days. किसी को बहिष्कार करना है तो उनको village से बाहर रखने का. And so he was kept outside, but he did not mind. He was still doing his work. Then his wife became pregnant. His wife was pregnant and she also was the worshipper of Vitala. Vitala and Rukmini was their father and mother to them. So they were worshipping. Then what happened? She was to deliver and no neighborhood, nobody was coming to help them because उनको बहिष्कार किया था, उनको घर से बाहर, village से बाहर रखा था. So what he told was, this Chamar, this man, he told, okay, you be in the house, take care. I will go and bring my sister who stays in the next village. So by the time this cobbler, this Mochi, goes to his sister's house to bring his sister, this lady, his wife, who always only called to Mauli, to Vittal, what she goes into labor pain. All of a sudden, in the form of his sister, the Vittala takes the roop of his sister, that is her sister-in-law, goes inside the house, delivers the baby, ties the baby, keeps the baby separately, does everything, and then tells her to be आता आराम कर, and me they kapde sagle gaan झालेले, I will go to clean it, you will. So she is just lying down with her newborn baby, very happy that her sister-in-law has come and delivered. After some time, there is a knock on the door. She said, who is come? So she goes to open the door. There she sees her husband and her sister-in-law. She said, you have come now? You came and did all that. My child is already delivered. Then they all realize who came to them to help them. This is why I'm giving you the story of Vittal. All that is necessary is, actually Vittal took the roop of his sister, came, delivered the baby, and then. So what does it indicate to you is simply Namasmaran. He is there to be next to you. Ata, as a student, tumhala काय हवंय? You as a student, you will wish you do well. You will wish you do everything nicely. Therefore, what I will really like all my students is, Vittala is in all our hearts. Please call out to him every day, a day. At least some namam, some maybe 108 times, maybe 18 times, maybe 16 times, 21, 32, whichever give the you people believe. And you must be able to tell us that there he will come and sit next to you in your examinations. Because if you really call him with your mind, if you worship him, and if you really believe, why is it Mauli? Why is it motherhood? He is made a mother. There are so many instances where Vittala has come down from his place. Like Mansi Madam said, he was ready to stand on the door and stand on the the brick till Shravan finishes seva to his parents. So what I want to tell you students, today is Ekadashi. Don't take it as only an Ekadashi. Take it as a day where we have to remember Vittala and then continue to remember him. I am telling you very selfishly only, for our own needs. We want something, you keep praying to him, only Namavali, and nothing else. You don't have to say all the prayers. 1 minute, 2 minutes, तुम्ही त्यांचा नाव घ्या, पण मनातून घ्या. Call out to him. He will come and stand next to you and worship you. This is what I want to tell. There are lots of stories on Vittala which can be told, and which, according to me, is one of those that we should actually look at and say, oh yes, there is Vittala with me. Why should I fear?
खोटं सांगू नका. Have the fear to tell the truth because God is with you. God is inside you. And that God is nobody else than Vittala himself. And I thank all of you for listening to me very patiently. I hope you got the story. The simple story. Call out the Namavali and there the God is with you. No need of any prayer extra. No need of anything. जे आहे तुमच्याकडे तेही तुम्ही नैवेद्य करू शकता. पण प्लीज नाव मात्र घ्या आणि मनातून घ्या. There Vittala will be with you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.